এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস নি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition. Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024। বিশেষ অফার, প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়। প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড়। তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ। অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রবিবার খোলা থাকবে শোরুম। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শর্তাবলী প্রযোজ্য। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFI University Tripura, your gateway to a world of endless possibilities. Our state-of-the-art campus is a melting pot of brilliance, a place where creativity and technology converge. From modern lecture halls to advanced laboratories, we provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, our campus is alive with the spirit of competition.
Within the realms of Ikeria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression. Making Ikeria the true epicenter of creativity, where innovation meets education. Join us on the journey to redefine what's possible. Your future begins here. ICFI University Tripura. Dream big. Khulum khaja to no Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei Tripura hasini joto lukurong no ani khaka hamya faru o Swarna akshenote Pani first May ni shimi 11 May jora norgni bagi offer chenge razang nai Swarnakomal ni Udaipur te Agartala showroom o offer tonai Firanza Paithani 300 of date diamond Paithani per gram 100 of tea logeo tonai 100% making charge off Mega lucky drawer day lucky drawer tonai Ranza ni necklace day Ranza ni puisha day bumper offer tonai diamond earring I bloom the tonai ransak ni coin te shokat burazang nai Hiding ken jotono lam show Ham bye স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 আপনার ধনসম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 1 মে থেকে 12 মে 2024 বিশেষ অফার প্রত্যেক কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 300 টাকা ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় প্রতি 10 গ্রাম রূপোর গয়নার কেনাকাটায় 200 টাকা ছাড় তাছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 48টি সোনার কয়েন এবং মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি স্কুটি অথবা 3টি সমমূল্যের হীরের নেকলেস জেতার সুযোগ অফার চলাকালীন সময় বিশিষ্ট হস্তরেখাবিদ দ্বারা হস্তবিচার করুন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিবার খোলা থাকবে শোরুম রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া সবার সাদর আমন্ত্রণ শর্তাবলী প্রযোজ্য This is Hiali Zomatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Remal cyclone has damaged worth 2.5 crore of important electrical materials and other things. Power Minister Ratan Lal Nath said this in a press conference held on Tuesday. West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar in press conference said that all those who are affected by Remal cyclone that occurred in the state on Monday will be given all the needed aid as much as possible. Late on Monday night, some miscreants cut down the rubber trees of rubber nursery that belongs to a man named Mihir Riang. This incident occurred at Kalma Surya Prasad Para under Baikora police station.
Late on Monday night, huge tree fall down in the house rooftop of Birmohan Debarma as a cause of Remal cyclone. With that, the tin of the roof was dismantled. Incident took place at East Rajnagar area under Khowai, Tulashikar RD block. Many huge trees has fallen down in the roads of Bishalgarh area due to Remal cyclone. Bishalgarh Subdivision SDM in a press conference on Tuesday said that all the trees that has fallen down in the roads of Bishalgarh area will be removed and the road will be cleared soon. Remal cyclone has also affected the Kailanpur area under Khowai district on Monday. Consequently, the vegetable fields were damaged and fishes from the pond escaped as the pond was filled with water. Bringing to you the news of the day. Remal cyclone has damaged worth 2.5 crore of important electrical materials and other things. Power Minister Ratan Lal Nath said this in a press conference held on Tuesday. There was a massive cyclone in the state on Monday. The cyclone was called as Remal cyclone. This cyclone has damaged many things, which has caused to break down the electrical pillar, trees and many more. This cyclone has also dismantled people's houses, especially in rural areas, as there are huge trees that fall down in the roof of the houses, which affected the people in the village. Likewise, Remal cyclone has damaged worth 2.5 crore of important electrical materials and other materials. Power Minister Ratan Lal Nath said this in a press conference held on Tuesday. নেক্সট পদক্ষেপ আছে যেটা সাংবাদিক বন্ধু বলছে তো এটা তো অনেক বাড়ি 1,66,000 তো এতটুকু যদি গুড ফেথ কোন গ্রাহক যদি গুড ফেথ শুধুমাত্র গুড ফেথ থাকবে দপ্তরে আপনার কোনো গুড ফেথ থাকবে না দপ্তরের এমডি শুধু গুড ফেথ থাকবে কাল গুড ফেথ থাকবে না এটা আবার আপনারা বলবেন উনি এসব উপদেশ দেয় আপনাদের আবার 7 দিনের বকট লাগে অর্থ না বুঝেই ফর্ম একটা দিলে মনে হয় মানুষের দেওয়া আছে রিঅ্যাসেসমেন্ট নিউ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অগমেন্টেশন আমাকে বললে আপনারা উত্তর দিবেন তাও তো 1,65,000 ভোক্তাদেরই আপনি নোটিশ দিতে আমরা বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছি আচ্ছা ভোক্তাদের নোটিশ দেওয়ার সময় নোটিশ করতে পারবো কিন্তু এটা চেষ্টা আগে অ্যাকশন সবকিছু করুন প্রথম দেখি না ওটাও তো পয়সা যাচ্ছে সেই জন্য এটা আগে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনাদের পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিই টিভির মাধ্যমে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করি তারপরে দেখা যাক না একটা সময় কিন্তু মানুষ কিছু আছে অনেকে না জানিও করে সবাই জানে আমি বলি জেনে শুনে আমি এটা করছি এরকম না এবং এর ফলে কিছুদিন আগে আমরা করেছিলাম তখন আবার কিছু লোক এসে তারা বলছে যে আমাদের বিদ্যুৎ এতটুকু বাড়িয়েছে এতটুকু বাড়িয়েছে এতটুকু বাড়িয়েছে এরকম একটা নোটিশ যাবে নোটিশ মানে বিজ্ঞাপন দেবো তারপরে না হলে আপনি যেটা বললেন নিশ্চয়ই সেই স্টেপে তো যেতে হবে চাহিদা প্রচুর 10 লক্ষ গ্রাহক হয়ে গেছে বুঝলেন না এবং ডিমান্ড কি যেভাবে গরম মানুষকে তো বললে হবে না সেটাও তো মানুষের কষ্টে থাকতে পারছে না এটাও ঠিক এই জিনিস আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকলে আমাদের দপ্তরের কর্মকর্তারা আছেন আপনাদের কথার উত্তর দিতে পারেন Besides, Power Minister Ratan Lal Nath has clearly shown the pictures and videos of the affected areas where the trees and the electricity pillar has fallen down. Reported by Pranab from Agartala, Chinikhorang. West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar in press conference said that all those who are affected by Remal cyclone that occurred in the state on Monday will be given all the needed aid as much as possible. There was massive cyclone in the state on Monday. The cyclone was called as Remal cyclone. This cyclone has damaged many things which has caused to break down the electrical pillar, trees and many more. This cyclone has also dismantled people's houses, especially in rural areas, as there are huge trees that fall down in the roof of the houses. Likewise, it also affected the urban areas like Agartala city and many others. On this day, many areas of Agartala was seen filled with water. Some houses were flooded, including the streets of Agartala. And as such, West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar in the press conference on Tuesday said that
all those who were affected by Remal cyclone that occurred in the state will be given all the needed aid as much as possible. कल बहुत तेज़ आंधी चल रही थी जिसकी वजह से कई जगहों पे पेड़ गिर गए, जैसे राधानगर एरिया में, जयनगर एरिया में, कुमारी टीला में। और इस दौरान पेड़ गिरने के दौरान जब ट्रांसमिशन लाइन में भी डिस्ट्रप्शन आई, जिसकी वजह से इन ज़्यादातर एरियाज़ में अभी भी जो बिजली है वो कनेक्ट नहीं कर पाई है। परंतु हमारी फॉरेस्ट की और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम ने पेड़ों को और उनके जो भी डैमेजेस हैं उसको रिकवर करने की कोशिश की है। पेड़ तो हटा दिए गए हैं, रोड जो ब्लॉकेज थी उसको रिमूव कर दिया गया है, और TSSCLs के भी जो QRT टीम्स हैं वो भी इस जो भी डिस्ट्रप्शन आया है उसको जल्दी से जल्दी दोबारा से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ टूटने के बाद किसी का कुछ नुकसान या पेड़ टूटने की वजह से किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कई जगहों पे कुछ बाउंड्री वॉल्स में डैमेज हुआ है, इसका हम असेसमेंट कर रहे हैं और जिनका भी डैमेज हुआ है उनको कंपनसेट किया जाएगा। Similarly, common people of Agartala areas like Baldakal, Sri Lanka, Basti and Chandrapur are also affected badly with the cyclone. People are now terrified and worried that if it rains heavily again on the coming days, they will again face an immense problem. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. Late on Monday night, some miscreants cut down the rubber trees of rubber nursery that belongs to a man named Mihir Riang. This incident occurred at Kalma Surya Prasad Para under Baikora police station. Incidents of robbery and dacoits has been common in the state every day. Likewise, late on Monday night, some miscreants cut down the rubber trees of rubber nursery that belongs to a man named Mihir Riang. This incident occurred at Kalma Surya Prasad Para under Baikora police station. On this incident, miscreants has destroyed at least 8,000 rubber saplings, said the rubber owner Mihir Riang. Riang, Surya Prasad Para, কালকে রাতে কেবা কারা এখানে আমার পলিব্যাগ চারা নার্সারি প্রচুর ক্ষতি করছে। মোটামুটি আনুমানিক রাতে 11টা পরে আনুমানিক, তারপর সকালে আয়া দেখলাম এই অবস্থা। মোটামুটি চারা 8,000 কাছাকাছি না হয় একটু বেশি এখানে ক্ষতি করছে এই সাইডে, তারপর ওই মাঝখানে সবখানে মোটামুটি 6 লাখ টাকা। এটা তো রাবার বুট চারা নেওয়ার কথা এগ্রিমেন্ট অটোমেটিক এর সাথে মোটামুটি এখন থেকে 80,000 টেন্ডারে। আমরা এই সামনের মাসে 5 তারিখ থেকে চারা ডেলিভারি টাইম। এখন 8,000 চারা 8,000 চারা তো কম হয়ে গেছে এখান থেকে। লাগাইছেন কতটুকু? এখানে আমার মোটামুটি 90,000-এর উপর। আপনার কি মনে হয় কেউ আপনার পূর্ব শত্রুতা নাকি? পূর্ব শত্রুতা এটা কে বা কারা তো জানা, পূর্ব শত্রুতা তো আমার জানা মতে তো নাই, তবে পিছনে কে করলো এটা তো বলার মুশকিল না। সব চারা কি সরকারিভাবে দেওয়া টেন্ডার? হ্যাঁ, সব চারা সরকারি টেন্ডার রাবার বুটে। কোন জায়গাতে? রাবার বুটও আমরা সান্ট্রি বাজার আরসি রাবার বুট এরা বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করবো, কোন জায়গায় করবো এরা আমরা একটা সাপ্লাই অর্ডার আছে, কিন্তু ডেলিভারিটা কোন জায়গায় পাঠানো এটা দিচ্ছি না। সামনের মাসে আমরা 7 তারিখে দিব, পরশু দিন মিটিংয়ে কওয়া হয়েছে 7 তারিখে আমরা অর্ডার দিয়ে দেব। কোনো সন্দেহ নাই, তবে আমি একটা মিডিয়া বন্ধুদের সাথে একটা রিকোয়েস্ট করব, এই যে চারাটা বাংলো বা ক্ষতি করলো এটা যদি আমরা ধরাই দিতে পারে 1 লাখ টাকা পুরস্কার দেব, প্লাস তার নাম গোপনে রাখা হবে। এই এলাকার মধ্যে যারা ধরে দিতে পারবো না? হ্যাঁ, যারা ধরে দিতে পারবো। এটা তো বেশি দূরে না, আমার এই এলাকার লোক। Besides, owner Mihir Riang also said that an FIR was filed at Baikora police station on Tuesday. Now let us see what action will police take further in view of the incident. Bureau Report, Chinikhorang. Late on Monday night, huge tree fall down in the house rooftop of Bir Mohan Debarma as a cause of Remal cyclone. With that, the tin of the roof was dismantled. Incident took place at East Rajnagar area under Khowai Tulashikar RD block. On Monday, Remal cyclone has caused the damage and affected many families of many areas of the state. As a result of the cyclone, many huge trees has fallen down and also dismantled many houses of many families. Likewise, this Remal cyclone has also affected Bir Mohan Debarma. Late on Monday night, huge tree fall down in the house rooftop of Bir Mohan Debarma due to Remal cyclone. With that, the tin of the roof was dismantled. Incident took place at East Rajnagar area under Khowai Tulashikar RD block. Family of Bir Mohan Debarma are now worried as of how to remove the tree that has fallen down in their rooftop.
ayang bolno kaje yang nogo kapono bukang klai bayi langsung ke angka terang di konan itu aku ke terang sama kai abono angko yang tunai je ane ora darat kaje kata kai tunai borong angkonya anak pun muka jawab tak klai ini oh bupang rok nol nung tak bahaya nonan heng tong apa nonan ini sama aja seperti nonan tabu apa no wana je kun dang khani nok rok ba bai khet je bupang klai ane tim kai bai sama aja nok bisingo kai pasta jaga klai je tabu kuno ti jauh sudah honi 12 kan jorango tosi lok pha phai kya tosi lok to ayah kuat khabar dama kumai tanya jang pun number makanya mak pun number naik ke sini ada kerja tu waktu itu member ceremony lok khuz dakhne kya mau nak lagi tidak pun nak kumai khai dan tong na kaya Enggak nang tabuk তহসিলদার অনুথানে এবা tabuk je কার্যকারী খাইতনাই মেম্বার চেয়ারম্যান অনুথানে রকম নং তাক সাইজনাই উতা তাই নিনি বুফা নরজনা নিংথো তাই আবনি কিসাস খরচ মানথো নাই নিনি মুংকাই parangkai. At the end, Bir Mohan Debarma seek the help from people to remove the fallen tree from his house. Reported by Biplov from Khwai, Chinikhorang. Many huge trees has fallen down in the roads of Bishalgarh area due to Remal cyclone. Bishalgarh subdivision SDM in a press conference on Tuesday said that all the trees that has fallen down in the roads of Bishalgarh area will be removed and the road will be cleared soon. Remal cyclone has affected many areas of the state. Mostly the huge trees nearby the roads has fallen down due to the cyclone. Likewise, trees has fallen down in the road of Kamla Sagar, which has caused a blockade of the road. As a result, people are now finding it difficult to cross the road. Besides, many huge trees has fallen down in the roads of Bishalgarh area due to Remal cyclone. Bishalgarh subdivision SDM in a press conference on Tuesday said that all the trees that has fallen down in the roads of Bishalgarh area will be removed and the road will be clear soon. যে গতকাল যে আমাদের যে রামাল যে আমাদের সাইক্লোন যেটা আমাদের রাজস্ব দপ্তর থেকে আমাদের প্রত্যেক মানে ডিএমদেরকে যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা এনডিআরএফ তারপরে আমরা যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের যে টিম আছে সবাই মিলে গতকালকে রাত্রে থেকে এখানে আমরা ঘাঁটি করে বসে আছি যে অফিসে এখান থেকে আমরা কালকে রাত্রেই যেখানে খবর পেয়েছি রাস্তা ব্লকেজ হয়েছে প্রথমত হয়েছিল আমাদের এই সিপাহীজলা এলাকাতে ওইখানে বড় বড় গাছ পড়েছে টিএসআর এবং এনডিআরএফ সবাই মিলে গিয়ে মানে তৎক্ষণাৎ গাছগুলোকে মানে রিমুভ করে যাতায়াতের যে NH 8 যে রাস্তাটা আছে সেটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয় যাতে দ্রুততার সঙ্গে মানে রাস্তাটা চালু করা যায়। তারপরেই রাত্রেবেলা আপনারা জানেন যে রামাল যে আমরা সারা রাত্রি পুরো ব্যাপী বৃষ্টিপাত হয়েছে, ঝড় হয়েছে, সেখানে আমাদের মধ্যে যে বিশালগড় সাব ডিভিশন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে খবর পেয়েছি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে এইগুলা মানে করা হয়েছে, রেস্কিউ করা হয়েছে যাতে কোনো ধরনের স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্নিত না হয়। তারপরে আমরা যখন ভোরবেলা থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম এদিকে কমলাসাগর এলাকাতে কিছু গাছপালা পড়েছে, প্রতিবারেই এটাতে বৃষ্টিতে ঝড়ে এটাতে হয়, এটা আপনারা জানেন। তো তৎক্ষণাৎ আমরা এনডিআরএফ এবং যে আমরা টিএসআর বাহিনী আছে সবাই মিলে গিয়ে সেখানে প্রথমে ক্যানানিয়া যে জায়গাতে আছে সেখানে রাস্তা ব্লকে ছিল সেটা পরিষ্কার হয়েছে, কমলাসাগর হয়েছিল, আমরা দ্রুততার সঙ্গে করেছি। পাশাপাশি আমাদের কাছে একটা খবর এসে যে আমাদের মধুপুর যে পিএইচসি আছে সেই পিএইচসিটার সামনে একটা পোল এবং সহ গাছ পড়ে আছে সেই জায়গাতে, সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে তাদেরকে খবর দিয়ে আমরা নিজেরা যে এনডিআরএফ আছে তারা কাটার নিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সাহায্যে তাড়াতাড়ি করে রাস্তাটা চলাচল করা যায়। তার জন্য যেহেতু এটা একটা মানে হসপিটাল আছে সেখানে রুগী ইমার্জেন্সি ব্যাপার থাকে, তার জন্য আমরা দ্রুততার সঙ্গে করতে চেষ্টা করেছি। তার মধ্যেও আমাদের জেসিবি গিয়ে তারপর আমরা অন্তত 9টার মধ্যে এটা রিমুভ করতে চেষ্টা করেছি। স্যার কতগুলো স্যার এফেক্টেড হয়েছে এর মধ্যে? দেখুন আমরা তো এখনও আমাদের তহসিলদাররা বিভিন্ন তহসিলে বিভিন্ন ফিল্ডে ঘুরছে, তো আমার কাছে এখন পর্যন্ত যে খবর আছে যে আমাদের কমলাসাগর এবং বিশালগড়ের যে এলাকাতে আমরা রেভিনিউ সার্কেল আন্ডারে যতগুলো আমি পেয়েছি তার মধ্যে 23টা আছে পার্টলি ড্যামেজ হয়েছে, যে বড় বড় ডুয়েলিং হাউসে গাছপালা ভেঙে পড়ে আছে,
তারপরে 8টার মতো আছে আমাদের সিভিয়ারলি এফেক্টেড, যেগুলো একদম ফুল ড্যামেজ হয়ে গেছে। তার জন্য আমাদের তহসিলদার, আরআই, রেভিনিউ ইন্সপেক্টর যারা আছে সবাই মিলে সমস্ত ফিল্ডে কাজ করছে। মানে পুরোপুরি সবটা এই পর্যন্ত আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই নিউজটা আছে এখানকার, তো পুরাটা আরও বাড়বে এটা আশা করছি। তো দ্রুততার সঙ্গে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভিস আমাদের যে প্রসেসটা আছে যে ইমিডিয়েট ইন্টারিম রিলিফ দেওয়ার জন্য অ্যাজ পার ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী সেই জন্য আমরা প্রশাসন সর্বতভাবে চেষ্টা করছি। Likewise, Bishalgarh Subdivision SDM further said that the difficulties faced by the people due to the cyclone will be solved soon. Reported by Ashish from Bishalgarh, Chinikhorang. Remal cyclone has also affected the Kailanpur area under Khowai district on Monday. Consequently, the vegetable fields were damaged and fishes from the pond escaped as the pond was filled with water. People of the state are affected with the cyclone that occurred on Monday. Likewise, Remal cyclone has also affected the Kailanpur area under Khowai district on Monday. Consequently, the vegetables fields were damaged and fishes from the pond escaped as the pond was filled with water. কতদিন 3 দিন ধরে জল জল তো বাড়ছে, পুকুরে সব জল ঢুকে গেছে, এখন জল রাস্তা নাই জায়গা, তার এরকম হচ্ছে পুকুরে সব মাছ বেরিয়ে গেছে। এখন তো আরও বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে বৃষ্টির কারণে, সবজি টবজি সব নষ্ট হয়ে গেছে, পুকুরে মাছ বেরিয়ে গেছে, তাতে সব সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। However, no other serious news are reported from Khowai district so far apart from some small losses of people. Reported by Biplov from Khowai, Chinikhorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। পানি সারে গা সারে পামাগা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Remal cyclone has damaged over 2.5 crore of important electrical materials and other things. Power Minister Ratan Lal Nath said this in a press conference held on Tuesday.
West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar in press conference said that all those who are affected by Remal cyclone that occurred in the state on Monday will be given all the needed aid as much as possible. Late on Monday night, some miscreants cut down the rubber trees of rubber nursery that belongs to a man named Mihir Riang. This incident occurred at Kalma Surya Prasad Para under Baikora police station. Late on Monday night, huge tree fall down in the house rooftop of Bir Mohan Devarma as a cause of Remal cyclone. With that, the tin of the roof was dismantled. Incident took place at East Rajnagar area under Khowai Tulashikar RD block. Many huge trees has fallen down in the roads of Bishalgarh area due to Remal cyclone. Bishalgarh Subdivision SDM in a press conference on Tuesday said that all the trees that has fallen down in the roads of Bishalgarh area will be removed and the road will be cleared soon. Remal cyclone has also affected the Kailanpur area under Khowai district on Monday. Consequently, the vegetables fields were damaged and fishes from the pond escaped as the pond was filled with water. Bringing to you the news of the day. A conference meeting was held by Kailashahar subdivision officials along with the political leaders of Kailashahar on Tuesday in view of the election votes counting. The meeting was attended by Kailashahar subdivision SDM Pradeep Sarkar and other political leaders of the area. Votes counting of Lok Sabha election will take place on 4th of June, which is why initiatives has been taken in many places to conduct this fair and square. Likewise, a conference meeting was held by Kailashahar subdivision officials along with the political leaders of Kailashahar on Tuesday in view of the election votes counting. The meeting was attended by Kailashahar subdivision SDM Pradeep Sarkar and other political leaders of the area. তারিখে যে কাউন্টিং হবে লোকসভা ইলেকশনের তার যে প্রস্তুতি পর্ব এটা নিয়ে আমরা এখানে কৈলাসহর সাব ডিভিশনের আন্ডারে যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন ওনাদের সাথে আমরা একটা মিটিং করেছি। ওনাদেরকে আমরা ব্রিফ করেছি যে 4 তারিখ কীভাবে কাউন্টিংটা হবে, কটার সময় এখানে যেতে হবে। আমরা বলেছি যে 6টার সময় এখানে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টির যে কাউন্টিং এজেন্ট থাকবেন ওনারা যাতে 6টার মধ্যে চলে আসেন এবং যে কাউন্টিং ভেন্যু সেটা রামকৃষ্ণ আরকেআইতে আমরা করেছি। এখানে কৈলাসহর সাব ডিভিশনেতে যে 2টা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি আছে, একটা হচ্ছে 53 কৈলাসহর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এবং 52 চণ্ডীপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি। এখানে যে 2টা আলাদা আলাদা কাউন্টিং হল বানানো হয়েছে। এখানে কাউন্টিং সেন্টারগুলিতে প্রত্যেকটা কাউন্টিং সেন্টারে 12টা করে কাউন্টিং টেবিল থাকবে এবং একটা এয়ারোড টেবিল থাকবে। তো টোটাল প্রত্যেকটা সেন্টারেতে আমাদের কাউন্টিং হলেতে 13টা কাউন্টিং টেবিল থাকবে ইনক্লুডিং এয়ারোড কাউন্টিং টেবিল। প্রত্যেকটা টেবিলের জন্য একজন করে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি থেকে একজন করে এখানে লোক দিতে পারবে, কাউন্টিং এজেন্ট দিতে পারবে এবং কাউন্টিং ভেন্যুতে যাওয়ার আগে হাতঘড়ি, আংটি, বেল্ট, কলম এবং অন্যান্য যে সমস্ত জিনিস আছে, রিস্ট ওয়াচ, এগুলি সবগুলি খুলে রাখতে হবে। এগুলি আমরা ওনাদের কাছে আবেদন করেছি যে এই জিনিসগুলি নিয়ে যাতে ওনারা না আসে। প্রতিটা মানে পার্টির তরফ থেকে কতজন কাউন্টিং এজেন্ট যেতে হবে? প্রত্যেকটা টেবিল আমি বললাম যে প্রত্যেকটা আমাদের কাউন্টিং হলেতে 13টা করে কাউন্টিং টেবিল থাকবে। তো প্রত্যেকটা টেবিলের জন্য একটি করে কাউন্টিং এজেন্ট দিতে হবে। তারা কি এক্সট্রা নিতে পারবে? এক্সট্রা আমরা বলেছি যে 2 জন এক্সট্রা থাকবে, ওনারা ঢুকতে পারবেন না। কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যান বা অন্য কোনো কারণবশত যদি কাউন্ট কন্টিনিউ করতে না পারেন, ওনারা একজন বেরিয়ে গেলে আরেকজন ঢুকবেন। Apart from Kailashahar subdivision SDM Pradeep Sarkar, BJP leader Kajal De, Rathindra Bhattacharjee, Congress leader MD Badrujaman, Ashish Sengupta, CPIM leader Bishu Das, Nilkan Sinha, including additional subdivisional magistrate Navakumar Jamatia, deputy magistrate Bishwajit Das, Sanjeev Devarma and others were also present in the meeting. Bureau Report, Chini Khorang.
Due to Remal cyclone, side wall of Telemura Subdivision Hospital has collapsed. Similarly, some walls of the houses of people also collapsed. Besides, cattle from cowshed also died in the cyclone. There was massive cyclone in the state on Monday. The cyclone was called as Remal cyclone. This cyclone has damaged many things, which has caused to break down the electrical pillar, trees and many more. This cyclone has also dismantled people's houses, especially in rural areas, as there are huge trees that fall down in the roof of the houses. Similarly, due to Remal cyclone, side walls of Telemura Subdivision Hospital has collapsed, and some walls of the houses of people also collapsed. Besides, cattle from cowshed also died in the cyclone. সন্ধ্যা 6টা প্রায় এমন সময় এই বড় বৃষ্টিটার সময় এইখানের খবর করার যে একটা ওয়াল আছে ওয়ালটা ভাঙ্গিয়া পড়ছে পড়ে সে আমার একটা গরু মারা গেছে আর একটা ঘর আছে ঘর এই ওয়াল ফিরা সেটা ঘর ফাইটটা পুরা ঘর ড্যামেজ হয়ে গেছে এইটা ঘরের ভিতরে দোকানের মতন কোনো সাহস পাওয়া যাচ্ছে না এমন অবস্থা হয়েছে ওখানে কি করে আমার কোনো নিরুপায় আমি ওখানে থাকি কই থাকার জায়গা নাই ওখানে খাবো এমন কোনো জায়গা নাই আমার এই আর গরু একটা এই গরুর উপরে আমরা নির্ভর গরুটা অনেক পয়সার মাল গরুটা তো প্রায় লাখ 1.5 লাখ টাকার মাল 15-16 লিটার দুধ দিতে আমরা পাই কিভাবে ফোর্সে ওয়ালটা কি কারণে ফোর্সে মনে করতেছেন বৃষ্টি ওয়াল এটা ভালো কাজ করছে না মনে হয় 10-11 বছর হয়েছে ওয়াল দিছে আর আমার ঘর তুলছি 7-8 বছর 8 বছর হয়েছে এই ওয়াল এখন পর্যন্ত প্রশাসনের তরফ থেকে সহযোগিতা পাইছেন নাকি তরফ থেকে কোনো কিছু পাইছি পাইছেও না ওই যা প্রধান আইসা দেখা গেছে প্রধান একটু আইয়া দেখা গেছে এরপরে কইছে জায়গায় জায়গায় রিপোর্ট পাঠাইবো প্রশাসন থেকে কি কি দাবি থাকবো আপনার আমার দাবি আমার তো বাসস্থান তো শেষ হই ঘর তো শেষ হই এখন এরপরে গরু হয়ে গেছে আর কিতা আমার তো ওইটার উপরে আমার জীবিকা আপনার নাম আমার নাম সুভাষ দাস কোন এলাকা এটা কোন এলাকা এটা এটা হলো দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জায়গাটার নাম এটা 22 ঘড়িয়া কালকে রাত্রে আমাদের তেলিয়ামোড়াতে যে ঘূর্ণিঝড়ের যে প্রভাব পড়েছে বৃষ্টি হয়েছে তেলিয়ামোড়া সাবডিভিশন হসপিটালের যে বাউন্ডারি ওয়ালটা সেই ওয়ালটা ধসে পড়ে গিয়েছে রাত্রে আমরা শুনেছি সকালবেলা আমরা এসেছি এখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা এবং আমাদের তেলিয়ামোড়ার যে বাউন্ডারি ওয়ালটা তার একদম খুব 4 থেকে 5 মিটার পরেই আমাদের মূল বিল্ডিংটা যে কোনো প্রকারে হোক আমরা এখানে এসে আমার চেয়ারম্যানকে জানানো হয়েছে এবং তেলিয়ামোড়ার বিধায়ককে আমরা জানিয়েছি আমাদের থাকবে কাজটা খুব হয়তো বা তখনকার সময়ে কাজটা এখন আমরা বুঝতে পারছি কাজটার সেই মানে গুণগত মান খুবই খারাপ ছিল কারণ 2017 সালে সেই কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে আজকে 2024 সাল এই অল্প বৃষ্টিতেই সেই সারা ধসে পড়ে গিয়েছে যাই হোক আমাদের বিধায়কের কাছে খবরটা যাওয়া মাত্র উনি ফোন করেছেন যে আপাতত যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা যে আমাদের পৌরসভা থেকে যা যা করার আর উনি অতি সত্বর উনি এখন আছেন কলকাতাতে ফ্লাইটে আছেন উনি ফোন করেছিলেন উনি এসেই যা যা করার করবেন এবং আমাদের তেলিয়ামোড়া সাবডিভিশনের হসপিটালের জন্য আমাদের কল্যাণেরাই মহোদয়া অনেক কিছু করেছেন আর আমাদের এই যে বাকি কাজটা উনি করবেন এই আশা বিশ্বাসটা রাখছি আর জনগণের কাছে আমাদের দাবি থাকবে আপনারা কোনো আতঙ্ক জড়াবেন না আমাদের বিধায়িকা এখানে আছে আমাদের যা যা করার উনি করবেন আমাদের পৌর পরিষদ আছে আমাদের পিডব্লিউডি আছে সবাই এখানে এসছেন SDM আমাকে ফোন করেছেন উনি এখন আসবেন Public also further demanded and also asked for the local MLA Kalani Shahar Roy to quickly take an initiative to repair the side wall of Telemura Hospital. Reported by Hiran Moy from Telemura, Chinikhorang. After Bishramganj market, this time a man with an army uniform took away many goods including cash rupees from many shopkeepers of Melagar market. Police arrived at the scene after the incident. People are fed up with the theft, dacoits in the state, and in the midst of that, there are some fraud people roaming around us. Such incidents came to light again. After Bishramganj market, this time a man with an army dress took away many goods including cash rupees from many shopkeepers of Melagar market. Police arrived at the scene after the incident. আমার নাম হলো তপন বর্মন। কত বছর ধরে সবজি ব্যবসা করেন? 40 বছর।
কি হয়েছে আজকে সকালে আপনার সাথে? আমার সকালে আজকে মাল না পাইয়া গেছে 10,000 টাকার মাল না পাইয়া গেছে, আমি আইতেছি আবার 900 টাকা মাত্র নিচ্ছে, আর আইছে না। আপনার কত টাকা মালের অর্ডার দিছে সবজি? সবজি আমরা 10,000 টাকা মাল দিছে। আপনার টাকা টোকা দিছিনি? না, আমার তার 900 টাকা অর্ডার দিচ্ছে। কি করে নিছে আপনার থেকে? বুঝছে, আমি মেসাইলে আমি টাকাটা দিয়ে দেবো। আপনারা জানেন না বিশাল করে এরকম একটা প্রতারক আজকে কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া টিভিতে দেখানো হচ্ছে? না, আমরা এই ঘটনা আমি জানি না, ভালো আমি আর দিয়ে যাবো এটাই আবার। এখন বিষয়টা পুলিশে ইনফর্ম করছেন নি? পুলিশকে? আচ্ছা, লোকটার চেহারাটা কেমন দেখে? কি লম্বা সোরা ফজির মতন? পরিষ্কার একটা দেশের মতন করে রয়েছে, ব্যাগটা লয়ে একটা খাতা। কত বছর ধরে মাছ বিক্রি করেন এখানে? 20 বছর ধরে। কি হচ্ছে আজকে আপনার সাথে? আমার সাথে আজকে মাছ নিয়ে তুমি কাটো, আমি আসতেছি, আমার 3,000 টাকা দাও, আমি অন্য খরচ করবো, আমার ব্যাংকে টাকা দিই। কত কেজি মাছের অর্ডার? 16 কেজি। 16 কেজি 16 কেজি মাছের অর্ডার দিয়ে আপনাদের কত টাকা নিছে? 3,000 টাকা। 3,000 টাকা কি করে নিছে এটা? আমি খরচটা করে আই, তুমি মাছটা কাটো, আমি আইতাছি। এই যে গত দুদিন ধরে বিশাল করে এমন একটা চক্র পাচার চলছে, আপনারা জানেন না? না না, আমি এটা দিতাম। লোকটা দেখতে কেমন? দেখতে তো চলাম বা আপনার মতো। হ্যাঁ, কি ফৌজি ছিল? ফৌজি। হ্যাঁ, কি কান্দে কোনো ব্যাগ ট্যাগ ছিল? ব্যাগ ছিল। কি ব্যাগে কি ফৌজি ব্যাগ আছে? ফৌজি ব্যাগ আছে না? তো এই বিষয়টা এখন আপনারা থানায় ইনফর্ম করছেন না? না না, ইনফর্ম করছেন না। এমন আর হয়েছে না বিগত দিনে আপনাদের সাথে? এমন আর হয়েছে না কোনো সময়। এই প্রথম আমরা মেলা করে বাজার হয়েছে। এখন কি চাইতেছেন আপনারা? আমরা আর কি চাই, মন গেছে তো গেছে। আর কি কত বছর ধরে দোকানদারি করেন এখানে? 5 বছর। হ্যাঁ, 5-7 বছর। কি হয়েছে আজকে আপনার সাথে? হ্যাঁ, আপনার সাথে কি হয়েছে? মাংস নিব, মানে টাকা নিচে আমার থেকে নিয়ে এসে তরকারি নিব, মানে সবজি নিব আর কি। সবজি তোকে কয়েকদিন লইতেছি, আমিও লক্ষ্য রাখতেছি কিন্তু লইতেছি। মাছ লইছে গিয়ে মাছ একটা তাইনের তো মানে 3,000 টাকা লইছে। 3,000 টাকা তাইনের তো বলে নিচে নিয়ে এসে রাখো। আমি ওই অল্প আগে গেলে তাইনের ধরে গেলাম। আপনার কাছে কয় কেজি মাংস অর্ডার দিছে? 25 কেজি। 25 কেজি। আপনি কত টাকা দিচ্ছিলেন? 3300 টাকা। কি করে নিছে আপনার থেকে? কইতাছে তরকারি লমো, গুগল পে তোমার সব টাকা দিলাম। তো তরকারি তো আমার কি আর সবজি আমার কিছু তুলি থাকে। আমি কিন্তু লক্ষ্য রাখতেছি। আবার আইছি, লাস্টে তো আইছি। আইছে এরকম ফিস্টি এমন করো, এটা মেসেজ চাই। হ্যাঁ, দেখাই দিয়ে গেছে। তো আপনারা জানেন না যে বিগত 2 দিন ধরে বিশাল করে এমন একটা প্রতারক চক্র ঘুরছে? এরপর তো আইছে মানে পরে লাস্টে পড়ার পরে আইছে তাড়াতাড়ি করো ভাই, আমরা বেলা হয়ে যাবে। আবার ওইদিকে যারা কার সঙ্গে জানি কথা কইছে, কথা কইতেছে। লোকটারে চিনছেন না আপনারা? হ্যাঁ, এমনি লোক দেখলে চিনি। এটা কি সিভিল ড্রেস না কোনো ফৌজি ড্রেস? সিভিল ড্রেস। এর হাতে ব্যাগ ট্যাগ আসতো না? ব্যাগ কিছু নেই। এটা কিসের ব্যাগ ছিল? ব্যাগটা কি ফৌজি ব্যাগ? হ্যাঁ, অন্য কালার ব্যাগ। ফৌজি ব্যাগের মতো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এখন এই বিষয়টা আপনারা থানার পুলিশ ইনফর্ম করছেন নি? ইনফর্ম করছেন, দাঁড়াবো তাহলে কথা কইছে। বাজারে তো সিসি ফুটেজ নাই? না, অনেক গেটে আছে, এটা ঠিক করে যাতাম। গেটও আছে কিন্তু ব্যাংকে গ্রামীণ ব্যাংকে। Likewise, police are now in search of the man who has taken away goods and cash from the people. Bureau Report, Chini Khorang. AMC Mayor Deepak Mazumdar, AMC Commissioner Dr. Shailesh Kumar Yadav and State BJP President Rajiv Bhattacharjee on Tuesday visited the areas of Agartala where pump machine and many places are filled with water. During the visit, AMC Mayor Deepak Mazumdar, AMC Commissioner Dr. Shailesh Kumar Yadav and State BJP President Rajiv Bhattacharjee ordered to clean the areas filled with water. না, কালকে তো অতি বর্ষণ হয়েছে, তারপর আগরতলা শহরে বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে কিন্তু জলের পরিমাণ কিন্তু ততটা থাকেনি। আমাদের পাম্পগুলি সঠিক ছিল, আমাদের 14টা পাম্প, তার থেকে ডিজেল 5টা পাম্প পাওয়ার যাওয়াতে যখন আমাদের এখানে অসুবিধা হয় কি, যখনই বৃষ্টি ঝড় হয় বা বজ্রপাত হয়, আমাদের পাওয়ারটা চলে যায় কিছুক্ষণের জন্য।
তারপর আমাদের 5টা ডিজেল পাম্প আছে, চালিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে জল যাতে বেশিক্ষণ না থাকে। আজকে আমাদের রাজীববাবু, যিনি প্রদেশ সভাপতি বিজেপি, তিনি কাল রাত্রে আমাকে ফোন করে বলেছিলেন যে এই বনমালীপুর ওই জায়গাটায় কিছু জায়গায় জল জমেছিল। এটা কারণটা উনি যেটা বলেছিলেন যে কিছু কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তারা ড্রেনকে এনফোর্সমেন্ট করাতে জলটা জমে থাকে। আমাদের কর্পোরেশনের পাম্প চালু আছে, কিন্তু জলগুলি সেই জায়গায় যেতে পারে না। আজকে সরজমিনে আমাদের কমিশনার শৈলেশ যাদবজি, আমাদের প্রদেশ সভাপতি বিজেপি রাজীব প্রজাপতি মহোদয় সহ আমরা আমাদের আধিকারিকরা, ইঞ্জিনিয়াররা এবং সকলে মিলে আমরা আজকে পরিদর্শনে এসেছি। আমরা দেখেছি কী কী কারণে এই জলটা কিছুক্ষণ থাকে। তো আমাদের সারা আগরতলা আমরা চেষ্টা করছি যে জল বেশিক্ষণ না থাকে। আগের মধ্যে থেকে অনেক বেশি উন্নত হয়েছে পরিষেবা, নিকাশি ব্যবস্থা। আমরাও চেষ্টা করছি যাতে জনসন থেকে মানুষকে মুক্ত করা। এবং বনমালীপুর একটা দৃষ্টান্ত আমি বলবো, অল্প বৃষ্টিতে আগে 3-4 দিন প্রতিটি বাড়িতে জল থাকতো। এখন অতি বর্ষণও কিন্তু 1 ঘন্টার বেশি জল থাকে না। তাও থাকে এটা পাবলিকের জন্য, কিন্তু আমাদের পৌর নিগম বা সরকারের কোনো রকম ত্রুটি নেই। সেক্ষেত্রে পাবলিকরা সচেতন না আমি বলবো, বা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কোনো জায়গাতে তারা ড্রেনের আবর্জনা ফেলে রাখেন। কারণ আমরা রাতে রাজীববাবুর সামনে যখন ভিজিট করছি কমিশনার সাহেব সহ, আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন ব্যক্তিরা তাদের ড্রেন দখল করে তারা তাদের সিঁড়ি, বাড়ির অ্যাপ্রোচ সব রেডি করে ফেলেছে। সেক্ষেত্রে আজকে থেকে আমাদের অভিযান চলবে এই এলাকা সহ সারা আগরতলা, যেখানে যারা দখল করে এই ধরনের বাধাপ্রাপ্ত করছেন সেখানে আমরা সরিয়ে দেবো। কমিশনার সাহেবও নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমার আবেদন থাকবে আগরতলা শহরবাসী এবং এই বিশেষ করে বনমালীপুর এবং এই দিঘির পাড়ে যারা আছেন তারা যাতে একটু সোচ্চার হন, যারা এই ধরনের কাজ করে। পাবলিকলি কিছুটা আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। আমরা সঠিকভাবে সরকার এবং পৌর নিগম আমরা এটা ওখানে মাননীয় মেয়র স্যার বলেছেন। আপনারা জানেন এটা সাইক্লোন রিমাল এসেছিল এখানে, আজকেও আছে। গত 24 ঘন্টা আগরতলায় অতি ভারী বৃষ্টি, এক্সট্রিমলি হেভি রেন 226 মিলিমিটার হয়েছে। অ্যান্ড কালকেও ওর আগেও যে 24 ঘন্টা ছিল সবচেয়ে থেকে বেশি বৃষ্টি এটা আগরতলায় হয়েছিল সমস্ত জেলার মধ্যে। আমাদের যতগুলি 18টি পাম্প যেটা আছে, এর মধ্যে 60টি পাম্প নতুনভাবে বসানো হয়েছে গত 3 বছর। और पावर ना থাকতেও পাওয়ার অনেক জায়গায় চলে গেছে, কেন কি অনেকগুলি গাছগুলি গিরে গেছে। ওটা গাছগুলিকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে না, স্যাঁকড়ো গাছ গিরেছে আগরতলা শহরে। অনেক জায়গায় পাওয়ার নেই, কিন্তু তখনও হাই পাওয়ার ডিজেল পাম্প যেটা আছে বনমালীপুর, ইস্ট পিএস, ধনরাজ চৌমনি, ওরিয়েন্ট চৌমনি, প্যারাডাইজ চৌমনি, এই সমস্ত জায়গায় আমরা দুটা স্ট্যান্ড বাই ডিজেল পাম্প রাখেছি, ওটাও সমস্ত পাম্প করেছি। কিন্তু যেটা চিন্তার বিষয় এটা হচ্ছে, যেটা মাননীয় মেয়র সাহেব বলেছেন, অনেক জায়গায় ইভেন যেটা আপনার মেন আখাওড়া খাল হচ্ছে ওখানেও, যেখানে নতুন বিল্ডিং লোক কনস্ট্রাক্ট করে ওনাদেরকে জিম্মেদারিভাবে করতে হবে। ওরা কী করে কি ওরা কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, ডিমোলিশন মেটেরিয়াল সব ড্রেনে ফেলে দেয়। ইভেন যেটা বড়ো আখাওড়া খাল যদি বন্ধ হয়ে যায় আগরতলা 10 মিনিট বাড়ির মধ্যে এটা ভরে যাবে, কোনোভাবে খালি হবে। ওখানেও ফেলেছে, ওখানে 3-4 দিন আগে আমরা আগে করেছি। মিউনিসিপ্যালিটির তরফ থেকে এখন একটা বিশেষ অভিযান চলছে। আমরা জেনারেল পাবলিককে সাহায্যের জন্য একটা আবেদন করব, যারা সাহায্য করব। কিছু 2-3টা লোকের জন্য যদি জেনারেল পাবলিক যে থাউজেন্ডস অফ পিপল দে শুড নট সাফার, তো ওরা আমাদেরকে সাহায্য করে। যতগুলি স্টর্ম ওয়াটার ড্রেন আছে ও ড্রেনের উপরে যতগুলি কনস্ট্রাকশন ডিমোলিশন মেটেরিয়াল রাখা আছে, অন্যভাবে মেটেরিয়াল রাখা আছে এবং এনক্রোচমেন্ট আছে, এটা সমস্ত রিমুভ করা হবে। 7 দিন অভিযান চলবে, অলরেডি কাল থেকে চালু হয়েছে। তো ওটার ওর ভাগেই আজকে এখানে ভিজিট ছিল এই এলাকার সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক সঙ্গে। ওরা সাহায্য আমরা পাচ্ছি। আমরা আশা করি যে বাকি শহরে লোক আমাদেরকে সাহায্য করবে, একা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এটা করতে পারে না। আমরা যতগুলি ফোর্স আছে আমরা সমস্ত ইউজ করছি, যতগুলো আমাদের স্টাফ আছে, কিন্তু লোকের সাহায্য লাগবে। স্যার, কিছু কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে নদীর বাঁধের সাথে দোকানপাট তৈরি করা আছে, সেই দোকানপাটের জন্য নদীটার ভাঙনটা অব্যাহত চলছে। এখনও দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রনগর একটা নদীর সাথে যে বাঁধ আছে সেই বাঁধটা ভেঙে যাচ্ছে। তো সেই বিষয়ে কী বলবেন? সেই দোকানপাটের ব্যবস্থা কী? ইন্দ্রনগর মানে আপনি কাটা খাল বলছেন? না না, ইন্দ্রনগর কপরখোলা। হ্যাঁ, ওটাই তো কাটাখালি। এটা আমি বলবো, দেখেন আগে হাবড়া নদীর অবস্থাও এরকমই ছিল। প্রত্যেক জায়গায় এনক্রোচমেন্ট, যতগুলি বাড়ি ঘর তৈরি করতো কনস্ট্রাকশন ডিমোলিশন ওয়েস্ট পাইলিং সমাজ হাবড়া নদীতে। এখন হাবড়া নদীতে একটা কাজ চলছে, মোটামুটি 70-80% কাজ কমপ্লিট হয়েছে। কাটা খালের জন্যেও আমরা 3টা প্রজেক্ট ধরেছি। এখানেও যতগুলি এরকম এখন কী করছে লোক, রাত্রিবেলা 2-3টা বেলা গিয়ে ওখানে কাটা খালে কনস্ট্রাকশন ডিমোলিশন ওয়েস্ট ফেলছে। আপনি গিয়ে দেখতে পারবেন রজনীকান্ত। আর রাত্রিবেলা 24 ঘন্টা তো আমরা চৌকিদারি ওখানে করতে পারি না। এটা একটু ওখানের যে জেনারেল পাবলিক আছে ওনাদেরকে একটা রেসিস্ট করতে হবে কি এটা ওনাদের এলাকায় এরকম লোক গড়বড় করে না। প্রত্যেক জায়গায় কিছু কিছু প্রবলেম আছে। আমার
যে হাবড়া নদী আমরা একটা ধারে করেছি, কাটা খালকেও প্রজেক্ট আমরা একটা চালু করেছি স্মার্ট সিটি তরফ থেকে, স্টেট গভর্নমেন্ট সাহায্যে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সাহায্যে। ওখানেও এরকম যে যতগুলি আছে আমরা সলভ করব। Reported by Pranal from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস? বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল, বল? স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেস্ট, আহা লংতরাই বেস্ট। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা।
আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলো